بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين. غادي نحاول في هذا التسجيل نجاوب على واحد المجموعة ديال التساؤلات متعلقة بكيفية التعامل مع الاختبارات الإلكترونية، واللي غادي تكون هي الوسيلة اللي غادي نعتمدو لمراجعة محاور مقرر الفيزياء والكيمياء. إذن في المرحلة الأولى هي الدخول. إذن واجهة الدخول يعني كيكون هنا مطلوب منا أننا نستعملوا اللوغين اللي اتفقنا عليه بالنسبة لكم جميع هو الرقم مسار، وغالبا الأرقام مسار ديالكم كتبدا بالدي، ولكن الدي غادي تكتبوها مينيسكول بهذا الشكل. مثلا عندي الدي واحد 9 ديال الأرقام راه عندكم، وفي كلمة المرور المود باس غادي نعاود نفس هاد لوغين ونزيد له أروباسك بي سي بالماجيسكول بحال اللي شرحنا، ومن بعد كندير لا كونيكسيون. فوا كندير لا كونيكسيون كنكون دخلت الموقع ديال الموديل. إذن في أول دخول للموقع كتكون عندنا هاد لاباج هذا اللي هي اتفاقية ديال الاستعمال ديال هنايا كنقبل ندير. إذا من الآن فصاعدا ما غادي ندخل للصفحة ديالي، كيكون بطبيعة الحال هنايا الاسم ديالي وهنا داكشي اللي مطلوب مني أنني نصاوب. إذا في هاد الحصة هذه غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع الفرض الإلكتروني الأول متعلق بحركة الكواكب. C'est le premier examen sur le mouvement des planètes. إذا كنضغط ولي زيكزامان كلهم غادي تلقاوهم بهاد السين ديال لي كويز، العنوان ديال الاكزامان والعنوان ديال لو تيست. غادي ندير فيغ لو تيست وكنبداو. هذا كاع الا بغيت نحيدو كنضغط هنا باش كنستغل الواجهة. الامتحان كنظن ان تقريبا كلكم اللي دخلتو قريتوه شفتو المضمون ديالو، بقات غير اسئله متعلقه كيفيه الاجابه على بعض الاسئله، خصوصا الاسئله اللي فيها صياغ رياضيه او فيزيائيه. Les parties 1 et 2 de l'exercice sont indépendantes. La première question est une question à réponse ouverte. هذا سؤال بجواب مفتوح انكم كتجاوبوا في الورقه. فمطلوب définir un mouvement circulaire uniforme. Donc pour définir un mouvement circulaire uniforme, on doit préciser deux conditions. Premièrement, la trajectoire doit être circulaire. Deuxièmement, sa vitesse doit être constante. On va écrire en clavier exponentiel. La définition pour un mouvement, donc trajectoire circulaire et la vitesse constante. À une réponse typique ce genre de question. La troisième question est une question à choix multiples. Donc pour les questions d'application numérique, exemple, la question de 1. Pluton met 6,387 jours solaires pour faire un tour sur elle-même et 248 années sidérales pour effectuer un tour autour du Soleil. Question, quelle est la période de révolution du Pluton? Donc pour calculer la période de révolution, on doit préciser la notion de la période de révolution. La période de révolution, c'est la durée nécessaire pour qu'une planète effectue un tour complet autour du Soleil. Dans notre cas, cette période égale 248 années. Dans le système international, le temps est mesuré en secondes et
les applications numériques seront toujours demandées en système SI. Donc, on va faire un calcul. Donc, c'est 248 multiplié par une année compte 365 jours. Un jour compte 24 heures et une heure compte 3600 secondes. En notation scientifique, avec, donc c'est 7,8 10 à la puissance 9. فكان واحد السؤال justement كيفاش يمكننا نديروا الادخال ديال هاد الكتابه العلميه في التطبيقات العدديه. باش ندخل داك القيمه غادي نكتب، دونك باش ندخل هاد القيمه غادي نكتب 7. بالنسبه لا فيرغول سي لو بوين، 8. بالنسبه ل10 هي او لا puissance 9. ندير ان اسباس ونكتب لونيتي ديالي. فاش غادي تشوفوا معايا هنايا pour la saisie des applications numériques en notation scientifique, nous adoptons la notation suivante. Pour saisir la valeur numérique 1,23 10 à la puissance moins 4, donc on va écrire 1,23 10 à la puissance c'est E, majuscule ou minuscule c'est la même chose, moins 4. Pour la saisie des applications numériques en unité SI, l'espace n'est pas pris en compte. C'est-à-dire, si vous saisissez 1,23 kg sans espace, c'est équivalent à 1,23 espace kg. من بعد نوصلوا للجزء المهم اللي هو كتابة التعابير والصيغ الرياضية في الإجابات. Pour la saisie des formules mathématiques et chimiques, nous utilisons Wiris Matip et Chimtip. الأمر كيتعلق بواحد التطبيق اللي كيسمح لنا أننا نديرو الإدخال ديال هاد الصيغ هاد. فربما واحد المسألة ما رديتولهاش البال هو أنها ستان ليان. لاحظوا معايا باش نضغط عليه كيفتح لي واحد النافذة جديدة للموقع اللي غادي ندير فيه الإدخال. إضافة لهاد النافذة الجديدة لاباج ديال الامتحان كيتم التحميل ديال نموذج آخر اللي هو متعلق بالصيغ اللي غادي نحتاجو، لأن في الصيغ في كتابة الصيغ الرياضية اللي ممكناش ندخلوهم بالكلافيي هما لي غاسين ولي فراكسيون ولي بيسونس لي اكسبوزون و لي فيكتور، فهما كلهم هما هنا مجموعين عندنا. كيفاش غادي نبقاو نستغلوا هاد اللوحة؟ إما مباشرة هنا أولا كنفضل من الموقع. إذا تبعتوا معايا فقلنا هاد اللوغو هذا راه ستان ليان الوقيته اللي غادي نضغطوا عليه كيفتح لنا واحد النافذه جديده اللي غادي نديروا فيها لا سيزي. وايضا في الصفحه ديال التمرين كيتم التحميل ديال النموذج ديال. بطبيعه الحال كاينه امكانيه انني ندير الادخال اون تاكتيل، لكن ما كنصحكمش بها. اذا باش ندخلوا واحد لا فورمول mathématique. Exemple, en appliquant la seconde loi de Newton au centre d'inertie de Charron, on déduit l'expression de la norme accélération A en fonction de données de l'énoncé. Et les données sont notées en rouge souligné. Donc les données sont la masse du peloton, petit m masse de Charron, et bien sûr le rayon de trajectoire circulaire de Charron. Donc حتى اللي تكونوا نتوما خدمتوا هذا السؤال غادي تكونوا وصلتوا للصيغه الرياضيه النهائيه. هاد الصيغه الرياضيه هي اللي غادي نكتبوها هنا. بطبيعه الحال ما غاديش نكتبوها هنا مباشره، غادي نستعملوا هذا اولا النافذه اللي كاين هنا في الموقع. فالتعبير اللي مطلوب مني انني نصاوب هو كالتالي. اذا فاش درنا تطبيق ديال القانون الثاني لنيوتن كنتوصلوا ان التعبير ديال التسارع هو من ضمن متجهات التسارع A
كتساوي جي مضروبة في ام كتلة بلاطون مقسومة على مربع المسافة ار مربع. كيفاش غادي نديرو الإدخال ديال هاد الصيغة في الجواب؟ هنا نبغي نأكد على واحد المجموعة ديال الملاحظات اللي ناخدهم بعين الاعتبار في الإجابات. الملحوظة الأولى هو بالنسبة لا ملتيبليكاسيون. كنطلب منكم في لا ملتيبليكاسيون ما تحتاجوش ديروا داك لو كروا. لو فيت انني نكتب جي ام حنا كنا كنقراوها سي جي ملتيبلي باغ ام. دونك هاد لا ملتيبليكاسيون اون كروا سي ا ايفيتي. وحتى داك لو بوين حتى هو ما يتدارش، نكتبو سامبلومون جي ام. الملحوظة الثانية اللي كنأكد عليها هو ان فاش نكونو كنخدمو في داك ليديتور il ne faut jamais utiliser les ديك لا باغ ديسباس ما نخدموهاش، ما يكونش عندنا دي زيسباس. اذا نرجعوا نشوفوا كيفاش غادي نديروا الادخال ديال هاد لافور. اذا عندنا هذه الواجهه، يعني هنا عندي واحد الاندومي هنايا غادي نمسحو. من المفروض ان ليديتور غيكون بحال هذا الشكل هذا. شنو غادي نكتب؟ غنكتب ا ايكال، غادي نحتاج لا فراكسيون ماجيسكول جي ماجيسكول ام، وننزل هنا ونكتب ار باش ندير لا بويسونس. ها هي لا بويسونس 2. هنا فاش تكتبت لي هاد لا فورمول كيفاش غادي ناخدها ونديرها في لا ريبونس؟ هو عندي لو شوا، غادي ندير لا سيليكسيون ديالها كامله وندير كوبيي. اون فوا كندير كوبيي غادي تلاحظوا بان هاد لا فورمول هادي ماتيماتيك غادي دير لا كوبي ديالها بهاد الشكل هذا، هاد لو لونغاج دو فاليزاج. نتوما كيهمكمش لو فيت انك كتبتي لا فورمول جوست ودرتي لها كوبي، هي غادي تنقلها صحيح بهذا الشكل، وهذا الشكل راه هو الاجابه بالنسبه لنا. اولا كنا نديرو لها كوبي سو فورم ديال هاد لو لونغاج لاتكس. دونك حنا بشكل عام غادي نديرو سيليكسيون، on va sélectionner la formule en total ونديرو لها كوبي ونرجعو بلاصه فين نديرو لا ريبونس ديالنا وندير كول ونكون جاوبت. الا بغيت نخدم بهاد ليديتور نيت اللي كاين عندي هنايا بنفس الطريقه، دونك غنكليكي غادي لونسي كلافي نكتب ا ايكال، وقلنا هاد ليسباس ما نخدموش سي ا ايفيتي. شنو كتساوي هاد ا؟ كتساوي اون فراكسيون، دونك هنايا سي جي ام، ونضغط هنا نكتب هنايا ار، لا بيسونس هي او كار. اون فوا كملت لا سيزي ديال لا فورمول دوموندي كندير واحد لا سيليكسيون توتال ديال لا فورمول، كندير كوبيي بحال اللي قلنا، كنجي لا ريبونس وكندير كول. هذه هي لا ريبونس. وهاد لو لونغاج دو فاليزاج اللي كاين عندنا هنايا HTML راه هو ليكيفالون ديال هاد لا ريبونس اللي عندي هنا. فكنطلب منكم تعاودوا تصاوبوا هذا التمرين وتكملوا الاسئله كاملين اللي فيه. ضروري انكم ديروا، لان بحال اللي قلت كاع الامتحانات اللي هما الهدف ديالهم هو اننا نراجعوا المحاور المقرر كلهم غادي نديروهم بهذه الطريقه هذه. بمعنى النوبه الاولى راه غادي نخدموا بالورقه والستيلو ونصاوبوا لي فورمول ديالنا كوم يلفو، ومن بعد غادي نبقاو نديروا لا سيزي لي فورمول كي سون دوموندي.